गुरु के चरण ते आए, जन्म मरण मल उतरै, साचे के गुण गाए। जन्म मरण मल उतरै, साचे के गुण गाए। जुगों जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश सानू सवेर समय गुरु दरबार हाजिर होने लाए शुभ अवसर सुभाग समा प्राप्त है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत तो उपरंत जो अज का गुरुवाक हुक्मनामा है, ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। ये गुरबचन तनासरी राग विचों भगत बाणी का हिस्सा बाबा नामदेव जी उन्होंने द्वारा उचरित की गई ये मुकामी रचना है। इस शब्द की स्रोत आप अक्सर करते हो, अज भी की है। जिहड़ा इहदा लैंग्विस्टिक लैवल आ, जिहड़ा इहदा भाषाई पक्ष आ, उत्थों पता लगता है कि जिहड़ी मेडिवल पीरीयड की जिन्हों कहा जाए कि पोइटिक लैंग्वेज खास करके ये शब्द दे विच जिहड़ी मराठी जबान आ उस वक्त की उहदा रंग है वड्डे तौर पर। अखर जरूर गुरमुखी ने पर ये अंदर जिहड़ा भाव आ जदों असीं दी प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं तो सारे की सारी मराठी के नेड़े चली जाती है। शब्द बहुत महंगी बाणी का हिस्सा है, मन्निया जाता है। आप जी ने पाठ रूप सरवण कर लिया है। हुण अगले समय असीं दी विचार दे नाल सांझ पावांगे। जितने कि जी हाजिर हो, खाकसार नूं कुछ कहण दी इजाजत देंदे होए फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द का जो मुख सुनेहा है, रहाओ दा बंध, गुरु महाराज दी गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन उपदेश। पहल पुरसा बेरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। रहा पहल पुरसा बेरा। जे देखा जाए तो बंदे नूं कुदरत ने बौद्धिक क्षमता दी है, जिन्हों असीं कहने हैं वी ऑल हैव आवर इंटलैक्ट एबिलिटी। ये जिहड़ी इंटलैक्ट एबिलिटी है, ये नाल बंदा हर चीज़ नूं बड़ी बरीकी बड़ी मुहिमता बहुत चंगी तरह समझना गोखना पड़तालना चाहता है। इस करके मनुखी दुनिया दे विच हर रोज़ नवीं तो नवीं डिस्कवरी आउंदी है, नवीं तो नवीं चीज़ बंदा लभ रहा इस तरीके नाल। फिर यह भी है बंदा जीवन नूं जींदियां होया इस करतारी कुदरत नूं वेखदा है, कुदरत के वक्रे वक्रे रंगां नूं वेखदा है। फिर उहदे पिछे चल रही फोर्सज शक्तियां ताकत जिन्होंं असीं अजकल साइंस या विज्ञान कह देने हैं, सारे का सारा इस सारे दे बाबत तो पिछे भजदा है। फिर मुढ़ कदीमा तो सवाल भी रहा, आखिरकार ये सारी सृष्टि रचना किसी ने बनाई है कि बिना बनाने तो ही है। हुण इहदे बाबत जो सवाल लोगों ने जिस किस्म के कीते कि जे बनाने वाला है तो कित्थे आओ, तो जे बनाने वाला नहीं हैगा तो फिर बनी किवें है सारे दी सारी। इस बाबत लगातारता दे नाल अज दी दुनिया दे विच भी सवाल जवाब हुंदे ने, ते पुराने समय भी इस बाबत होंदियां सी बातां। असीं भगत कबीर जी के कई बार शब्दां नूं पढ़दे हां
तो अक्सर एक सवाल आता है कि बंदा कहता कि अच्छा कोई रब नहीं हैगा, किसी ने रब वेख्या नहीं गा कदे, ये तो सब बंदे की तवक्को आ, बंदे की अपनी एक कल्पना आ, इमैजीनेशन आ। बाबा कबीर जी के शब्दों असीं पढ़ते हैं भी वो बंदे जिहड़ा तू मैनूं ये सवाल पुछदा है भी कोई रब नहीं, किसी ने रब वेख्या है कदे, वो कहते मैं तुहाडी गल नाल बिल्कुल सहमत हाँ, पर मेरे भी कुछ सवाल अपने ने। उनका असीं शब्द इत्थों प्रारंभ हुंदा वेखदे हैं भी ओए जो अंबर दिसैं तारे, किन ओ चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कांस्यों लागा, बूझ है बूझनहार सुभागा। वो वड्डे विद्वान, वो स्कॉलर, वो बड़े अपने आप को रैशनलिस्ट समझण वाले, मेरा सवाल है तेनों, जिहड़े सारे तारे सियारे ने, एडा वड्डा यूनीवर्स, ये जिहड़ा पूरा दा पूरा कॉस्मो चल रहा है, ये सारे रंग किन्ने चितरे ने, किन्ने भरे ने सारे रंग, कौन है सारे रंगां नूं होंद विच लियाउण वाला। क्या ओए जो अंबर दिसैं तारे, किन ओ चीते चीतन हारे, किस चितन हारे ने चितरे ने सारे दे सारे। कहो रे पंडित अंबर कांस्यों लागा, अंबर ये सारा आसमान जिहड़ा आ, असी सारे अज तो पता लग रहा है विग्यानक पक्ष तो ही, साइंटिफिक साइड तो, कि एक खुला वैक्यूम आ, खला आ पूरे का पूरा, तो खला दे विच ये सारे तारे सियारे धरती उहदे च लटक रहे ने, मतलब खुले एवें पे ने। किहड़ी चीज़ ने जोड़िया आ इनू? आ धरती है, ये सूरज के दुआले घूम रही है पूरे ऑर्बिट दे विच, धरती के दुआले चंद्रमा घूम रहा है पूरे ऑर्बिट दे विच, फिर ये सूरज चंद्रमा धरती ये सारे उस मिल्की उस सारे सारे रूप दे विच उहदे च घूम रहे हैं। मतलब ऐसी हरकत हो रही है तो हज़ारां करोड़ां अरबां खरबां सालों तो हो रही है। ये सारा कुछ किवें चल रहा है, कौन निज़ामत सारे सारी ये चला रहा है? ये सारे जो बंदा सवालों के पिछे लगातारता दे नाल गोखदा ते फिर सोचता है कोई तो हस्ती है, कोई तो शक्ति है जिहड़ी सब कासे नूं उस तरीके नाल होंद विच लिया रही है। फिर सवाल आ जाता है वो हस्ती कित्थे है, वो कौन आ, कदों पैदा हुई, किस रूप च पैदा हुई। ये सारे दा जिहड़ा मतलब उहदी अंडरस्टैंडिंग आ या उहदे बारे जो समझना आ, वो गुरु ग्रंथ साहब के मूल मंत्र च ही पिया है, एक ओंकार। इत्थों लैके जिथे जा गुरु बाबा जी की गल मुकांदे वो कहते सहभंग स्वयंभू सैल्फ एल्यूमिनेटिड, अपने आप तो आप बनिया, सानू नहीं पता उस करते की विध का, सानू नहीं पता उसकी होंद कित्थों शुरू होंदी है कित्थे खत्म होंदी है। असी तो ये बचन पढ़ते हैं बाणी दे विच, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर, परे ही ते परे अपर अपार पर। आत्मक जीवन का सोमा आ ते उहदे अंदर हर दात हर सौगात हर बख्शिश का वह सोर्स है। फिर परे ही ते परे अपर अपार पर, परां तो परां अपार, जिदा उर्वारला पारला बंदा बनना ही कोई नहीं है। शब्द पढ़ते हैं बेशुमार अथाह अगणत अतोले, जिहदा शुमार कोई नहीं, उन्होंने कोई किसी रूप दे विच तोल माप नहीं सकता, सारा रूप बयान किया है। पर यह सच्चाई है, साडा सब का मूल वो है, असीं उहदे विचों आए हैं, उहदे विच समा जाना है, यही ओंकार है। भगत जी ने जिहड़ा बचन लिखिया इत्थे, पहल पुरुष आबेरा, पुरुष आबेरा, वो जिहड़ा आबर, वो जिहड़ा सब कासे नूं सिरजन बनाण वाला आ, पहला वो आप ही आप सीगा, होर कोई नहीं सीगा। उहदे तो ही सब शुरू होया है, उहदे तो ही सब चल रहा, उही असल सब कासे दा मालक है। सो पहल पुरुष आबेरा, उस पुरुष की बात हो रही है, उस करतार उस सिरजनहार की। क्या सब तो पहला वो आप ही है, उहदी होंद ही सब तो सर्वस्व है, सब तो परे है। सो ये है कि वो आप एक ओंकार, वो आप अकाल पुरख वाहिगुरु, उही सब विच विद्वान, उहदी मौजूदगी है। फिर क्या अथोन पुरुष आदमरा, कई बार ये भी होया लोगों ने रब दे नाल जुड़न वास्ते जिस रूप च रब मौजूद आ उस रूप तो भजना शुरू कर दिता, निर्गुण नूं लभदियां सरगुण नूं छड्ड दिता। जिवें जोगी बने, बैरागी बने, त्यागी बने, जिन्हां ने संसार नूं रिनाउंस कर दिता
ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਜੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਏ, ਵੀ ਆਪੇ ਨੇੜ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪੇ ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ। ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਦੂਰ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਮੰਝ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਰਸੀਆ ਵੀ ਆਪ ਆ, ਰਸ ਵੀ ਆਪ ਆ, ਰਾਵਣ ਹਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੇਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹਸਤੀ ਸੀਗੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਮਹਿਸਾਸਣਾ, ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਤਿਤਲੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਤਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਿਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਬਿਊਟੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਬਿਊਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੂਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਸੀਆ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਰਸ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮ ਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸਾਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਜ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ। ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰ, ਅਥੋਨ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੁਰਸਾਦਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਗੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਸਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸ਼ਤਾਖ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਤਾਖੀਅਤ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰਤੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿਓ ਪਾਈ। ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਅਲਾਹੀ ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਵਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਕਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਕਲ ਕਲਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਉਹ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਵ ਲੇਵੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜੋਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਂ ਮੌਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਹੰਗਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, COVID-19 ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ ਵਧਿਆ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਨਟੇਕ ਵਧਿਆ, ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ, ਮਿੱਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥੋਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਮਰਾ ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ COVID-19 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਨੋਬਲ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਕਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ, ਬਾਕੀ ਹਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਗ ਹੈ। ਨਾਚਾ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਚਾ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਖੂਹ ਗਿੱਟਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਟੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੌਟ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਟਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੌਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆੜ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖ, ਮੂੰਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਕਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਵਸ ਜੀਨੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਖ ਵਸ ਜੀਨੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਜੀਨੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਓ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਈਰਖਾ, ਦੁਆਖ, ਪਰਾਈ ਤਾਤ, ਸਾੜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮਾਲਕ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਦੁਆਹ ਘਟ ਜਾਏ। ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਕਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਸਾ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਆ ਜਾਏ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਬਾਰਕ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਾਦੀਅਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਾਹ ਵਲੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੇਕ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਗੇਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚ ਹੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਧੜਕ ਰਿਹਾ। ਰਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ ਤਾਂਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੌਲ ਦੀ ਨਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਜਨ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਿਚਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਜਮੈਂਟਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੋਟੋ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ ਕਢਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣਹਿ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਗੁਣ ਵੇਖੋ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੱਦੀ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਜੇ ਵਡਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁੜੱਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਣ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਮੌਮ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚਾ
ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੈਰੂਆਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰੂਆਨਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਝਗੜਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਖੈਰ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ। ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕਲਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਕੁਝ ਗੁਣ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੂਬੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਮੋਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਡੀ ਹੈਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਵੀ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਲਸੋ ਗੋਨਾ ਇੰਜੋਏ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਅਲਾਓ ਯੂ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਟ ਆਲ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅਲਾਓ ਐਟ ਆਲ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕਿਡਸ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਗੜ ਵੀ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਿਆਇਓ, ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੀ ਅਲਾਮਤ ਆ। ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ। ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੂਬੀ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਚੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੰਸ, ਇਹ ਜੀਆ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਗਰ ਹੰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਦਾ ਕਾਲਾ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਨਾਚ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਮੁਫਾਦ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਦਵਾਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਸਨ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੋਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਣਾ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੱਲਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜਨਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੋਪੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਪੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਟੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕਰਤਾਰ ਨਾਇਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਨ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰਤਿਆਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਨਾ ਚਾਹ ਭਰਮੀਆਂ ਚਾਹ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬੁਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ 'ਚ ਐਸਾ ਉਲਝਦਾ ਕਿ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੇਸਵਾ ਬਚੋਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਵ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੰਦੀ ਉਬ ਕਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ ਦੇ ਪਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪਿੰਦੀ ਉਬ ਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਭਰਮ ਆਏ ਤੁਮਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਭਗਤ ਜਣ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੁਨਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਨਾਮਾ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਰੂਪ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰ ਨਾ ਜਮਕਾਰ ਨਾ। ਹਾਂ ਦਾਤਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਚਿਆਰਤਾ ਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਨਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।